Okay, from the topic force, that are from lesson 1. So in final term, you will be asked the questions for 4 marks, group A, and 3 marks for group C. सुन्दैछौ है? दुईटा क्वेशन सोध्छ फोर्स भन्ने टपिकबाट, एउटा क्वेशन चाहिँ 1 मार्क्सको लागि ग्रुप ए बाट, अनि अर्को क्वेशन चाहिँ ग्रुप सी 3 मार्क्सको लागि. ओके, आजको क्लास हामीले प्रिभियस क्लाससँग कनेक्ट गरेर पढ्छौं. यसको लागि मैले फर्स्ट फेजमा चाहिँ व्हाइट बोर्ड युज गर्छु. मोबाइलको व्हाइट बोर्डमा म लेख्छु, तिमीले आफ्नो कपीमा नोट गर्दै जानु. देन आई विल कम टु द स्लाइड्स. ले व्हाइट बोर्डमा जुन कुराहरु देखाइदिए म स्लाइडमा त्यो कुराहरु देखाउँदै जान्छु है. अनि आज पढ्ने टपिक इज डेरिवेशन्स अफ न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन. In the last class we read the statement of Newton's law of gravitation. आजको क्लासमा चाहिँ म्याथमेटिकल्ली so we will prove Newton's law of gravitation. हामी एउटा फर्मुला प्रुभ गर्छौं आज. र पढ्ने चाहिँ क्वेशन एन्सर फर्ममा आज हामी पढ्दै छौं है. लेट मी स्टार्ट द क्लास. सबैले हेर ध्यान दिएर. मैले क्वेशन्स को फर्ममा लेखे है. फर्स्ट इज okay, PROB, proof that F, capital F, is equal to capital G M1 M2 upon D square, where symbols have their usual meanings. यो फर्मुला जुन देखाएको छ क्लास 9. Okay, this formula we are going to derive. आज हामी यो प्रुभ गर्छौं है. capital F equal capital G M1 M2 upon D square. अब यो क्वेशन हो भने यसको आन्सर हामी यसरी लेख्छौं. In this way we can present the answer of this question. Okay, let's start writing the answer with diagram. पहिला फिगर बनाऊ आफ्नो कपीमा यो क्वेशनको भन्ने. हामीसँग दुईटा अब्जेक्ट छ, एउटा यो र सेकेन्ड अब्जेक्ट. ग्रेभिटेसन फोर्सको लागि देयर मस्ट बी एट लिस्ट 2 अब्जेक्ट्स. अब यो 2 अब्जेक्ट्समा फर्स्ट अब्जेक्टलाई मैले ए भनेर नेम गरे. देन सेकेन्ड अब्जेक्ट इज नेम एज बी. ओके, अब फर्स्ट ए अब्जेक्टको मासलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौं m1, त्यसपछि अनि देन m2 for second object. m2 is the mass of object B and m1 is the mass of object A. मैले यहाँनिर लाइन ड्रा गरे. That line shows the distance between these two bodies from their centers. You say small d. And what exists between them? Obviously force, which we call gravitation. Gravitation भन्ने force exists गर्छ यो दुईटा बडीमा, and that is represented by capital F. So we are writing the answer for the question. Prove that F equals G M1 M2 by D square. And let's start writing answers with the figure. फिगर बनाइसकेपछि अब कन्टिन्यू गर्दै जाउँ. यो फिगरको मुनि के लेखौं भने क्लास 10, let us consider गरौँ. Okay, M1 and M2 के हुन् त क्लास 10? Be the masses of body A and B respectively. है, M1 चाहिँ बडी A को मास, M2 चाहिँ बडी B को मास भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौं. अनि त्यसपछि लेखौं they are separated. आफ्नो कपीमा लेख्दै जाऊ. They are separated by the distance D from their centers. Then अझै गरौँ. F be the force of attraction, or we can say force of gravitation.
Up here it is clear. So for giving the answer for the questions F equal G M1 M2 by D square to prove it. So we start writing answers by drawing figure, and we have written the answers in language by considering the symbols for different quantities. M1 is the mass of body A and M2 is the mass of body B. Both of them are separated by distance d from their centers, and the force existed between them is the force of gravitation, which is denoted by F. Now change the paragraph change गरौँ र लेखौँ class 10. Okay, according to Newton's universal law of gravitation. Gravitation is proportional, even directly proportional. Gravitation is proportional to the product of masses. यहाँसम्म क्लियर छ. अब म अर्को व्हाइट बोर्ड युज गर्छु. According to Newton's universal law of gravitation or force is proportional to the product of masses. यो proportional भनेको डाइरेक्टली proportional हो. अब यही स्टेटमेन्टलाई म नेक्स्ट व्हाइट बोर्डमा सिम्बोलिकली लेख्छु. भनेको F proportional product of masses. This is equation. Next is what? That gravitation is inversely proportional to the square of distance from their centers. मैले distance मात्र लेखेँ है. Symbolically, F is inversely proportional to square of d distance. This is equation second. लेख्दै जाऊ, सबैजनाले हेर्दै पनि जाऊ. फर्स्टमा हामीले gravitation is directly proportional to the product of masses भनेर F proportional M1 M2 equation 1 गर्यौं. त्यसपछि is inversely proportional to the square of distance भनेर अनि F inversely proportional to d square गर्यौं. अब यसलाई कम्बाइन गरौँ. यसको मतलब from equation 1 and 2. From equation 1 and 2 यसलाई कम्बाइन गरौँ. So force F is the proportional to M1 M2 भयो र d square के भयो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो. अब हामीले यो प्रोपोर्सनल सिम्बललाई चाहिँ रिमुभ गर्दै छौं. इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्दै छौं भने so and we have to take a constant. अब यसमा constant कुन आउँछ त? के आउँछ भन्दा class 10 obviously capital G M1 M2 by d square. यसरी आन्सर कम्प्लिट हुन्छ है. So where finally हामी गरौँ ending where G is a constant, also called यो constant भनिन्छ, also called it is called universal gravitational constant. यसरी जुन क्वेशन थियो क्लास 10 prove that F is equal to capital G M1 M2 by d square भन्ने जुन क्वेशन थियो यसको आन्सर हामीले कम्प्लिट गर्यौं. Okay, so to prove Newton's law of gravitation mathematically, so we have used the statement and convert them to symbol. सबैले हेर्यो है. अब म अर्को नयाँ व्हाइट बोर्डमा जान्छु. म यही भर्खरै जुन क्वेशनको आन्सर हामीले गर्यौं, जुन प्रुभ गर्यौं इक्वेसन अथवा न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन जुन हामीले डिराइभ गर्यौं त्यसलाई म पछि सेकेन्ड फेजमा म स्लाइडबाट पनि देखाउँछु. पहिला यो तिमीले कपीमा लेख र बुझ्दै जाऊ. पहिला फिगर बनाउने, फिगर बनाएर अनि ल्याङ्ग्वेज लेख्दै त्यसपछि
न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनको स्टेटमेन्टलाई सिम्बलाइज गर्दै अनि फाइनल्ली हामीले फर्मुला पत्ता लगायौँ. So this equation can be used or applied to find the force of gravitation between two objects when their masses and the distance between them from the center are given. अब यो क्यापिटल जी जुन कन्स्ट्यान्ट छ यसको भ्यालु चाहिँ नोन छ. क्यापिटल जी जुन छ क्यापिटल जी जुन युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ. ओके, यसको पुरा नाम हो universal. Capital G is known as universal gravitational constant or simply gravitational constant. भर्खरै जुन डिराइभ गरेका छौँ, ओके, यो डिराइभ गरेको जुन इक्वेसन छ यो सबैलाई आउनुपर्छ, तिमीले बुझ्नुपर्छ. अब यो इक्वेसन हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ एप्लाई गर्छ. अब क्यापिटल जी युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु मैले भन्दा भ्यालु अफ क्यापिटल जी यसलाई पनि तिमीले नोट डाउन गर्न सक्छौ. यो छ 6.674. मैले 6.67 मात्र लेखाएँ. 6.67 into 10 to the power -11 -11. र यसको न्युटन छ के त न्युटन युनिट न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. F इक्वल क्यापिटल जी m1 m2 by d स्क्वायरमा आएको जुन जी छ कन्स्ट्यान्ट. Okay, that is universal gravitational constant, and the value of capital G is 6.67 into 10 to the power -11 Newton meter square per kg square. त्यसो भए क्लास 10 what is capital G अथवा what is universal gravitational constant. capital G अथवा universal gravitational constant लाई जान्नु छ, यसलाई डिफाइन गर्नु छ भने so we can take the help of the equations which we have put just before. अघि भर्खरै हामीले जुन डिराइभ गर्यौं न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनको इक्वेसन क्यापिटल F इक्वल क्यापिटल G m1 m2 बाइ रेन्जमा अथवा यही इक्वेसनको बेसिसमा हेल्पमा हामी यो क्यापिटल जी भनेको के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौं अथवा जान्न सक्छौं. We can easily know the meaning of universal gravitational constant so with the help of this equation. अब यसको लागि तिमीले के चाहिँ हेर्नुपर्छ भने क्लास 10 अब दुईटा बडीको जुन मास छ त्यो एकदमै पार्टिकुलर छ र सेम पनि छ भनेको यो इक्वेसनको लागि हामीले मानौ फर्स्ट बडीको मास m1 लाई कति लियौ भन्दाखेरि 1 केजी लियौ भनेको युनिट मास है. एउटा बडीको मास 1 केजी छ, युनिट मास नै छ. लाइक दैट सेकेन्ड बडीको जुन मास छ हामीले m2 भनेर जुन भनेको छौं त्यसको पनि मास 1 केजी नै छ. दैट मिन्स जुन दुईटा अब्जेक्ट छ दुईटा बडी छ त्यो दुईटै बडीको मास युनिट मास छ 1 केजी छ र साथसाथै त्यो बडीलाई ओके सेपरेट गर्ने जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स पनि युनिट डिस्टेन्स छ भनेको यसको बिचको डिस्टेन्स नै 1 मिटरै छ. ओके, दैट मिन्स डिस्टेन्स d is also equal to 1 meter. दैट मिन्स ओके दुईटा अब्जेक्ट छ दुईटैको मास युनिट छ 1 केजी छ र दुईटैको बिचको डिस्टेन्स युनिट डिस्टेन्स छ 1 मिटर छ भने अब यस्तो कन्डिसनमा के होला त भन्दाखेरि हेर्न सक्छौ क्लास 10 क्यापिटल F इक्वल क्यापिटल G m1 m2 by d स्क्वायर जुन छ नि त्यसमा मैले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे. यो चाहिँ जस्तै F यता छँदै छ क्यापिटल F भनेको फोर्स ग्रेभिटेसन, क्यापिटल जुन G ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, m1 भनेको कति छ त एउटा बडीको मास 1 केजी छ र m2 भनेको अर्को बडीको मास पनि कति छ त 1 केजी नै छ भने छ. र कति डिस्टेन्सले चाहिँ तिनीहरू सेपरेट छन् भन्दाखेरि फ्रम द सेन्टर 1 मिटरै छ भने त्यो बेला हामीले के पायौ त क्लास 10 क्यापिटल F इक्वल क्यापिटल G. यसको मतलब
के रहेछ भने युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन नै हो, तर भेरी स्पेसल कन्डिसनमा। कस्तो स्पेसल कन्डिसन? when the body's masses are unit and they are separated by unit distance. Okay. Means capital G universal gravitational constant can be defined numerically at the force of gravitation between two unit masses, okay, separated by unit distance. I repeat, capital G or universal gravitational constant is defined as the force of gravitation between two unit masses separated by unit distance. बुझ्यो है? ल, हामीले दुईटा कुरा पढ्यौँ अहिलेसम्म। यहाँबाट सुरु गरेका थियौँ क्लास 10। हामीले आजको क्लास सुरु गरेको भनेको डेरिभेसन, न्युटन्स युनिभर्सल अफ ग्रेभिटेसनको डेरिभेसन, यसको इक्वेसन कसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले सुरु गरेका थियौँ आजको क्लास। एन्ड वी हेभ स्टार्टेड राइटिङ द एन्सर्स बाई ड्रइङ फिगर। त्यसपछि हामीले केही ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्यौँ, कन्सिडर गऱ्यौँ। M1 with the mass of body A, M2 with the mass of body B, and D the distance between them from their centers, and F with the force of gravitation existed between them भनेर कन्सिडर गरेर, अनि according to Newton's universal law of gravitation, अनि यो अनुसार gravitation is proportional अथवा directly proportional to the product of masses from their product of masses and inversely proportional to the square of distance from the centers भनेर equation 1 equation 2 लाई कम्बाइन गरेर, so we derive the equations of gravitational law F equal G m1 m2 by d स्क्वायर गर्यौँ। र यो इक्वेसनमा आएको क्यापिटल जी के हो त? यो भन्दाखेरि यो क्यापिटल जी को नाम रहेछ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट अथवा सिम्पली ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। अब कन्स्ट्यान्ट भनेपछि थाहा भइहाल्यो, the value of capital G does not vary, it is constant and it is universal. That means the value of G does not change. So everywhere, in all the places, in every condition, the value of G remains same. That is कति थियो त? Value थियो, that value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square। अब यो भ्यालु पत्ता लगाउने साइन्टिस्टको नाम चाहिँ हेनरी क्याभेन्डिस। उनले टोर्सन ब्यालेन्स भन्ने डिभाइस युज गरेर अनि क्यापिटल जी को भ्यालु पत्ता लगाउनु। एन्ड द भ्यालु अफ क्यापिटल जी इज नट एफेक्टेड बाई एनी फिजिकल कन्डिसन्स, लाइक टेम्परेचरले, प्रेसरले अथवा कुनै पनि मिडियमले क्यापिटल जी को भ्यालुलाई एफेक्ट गर्दैन, चेन्ज गर्दैन। ओके, wherever we go, okay, in the universe, the value of capital G is remains constant. अनि अब के हो त क्यापिटल जी को मिनिङ, यसको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि यो क्यापिटल जी भनेको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन नै हो, तर कस्तो कन्डिसनमा? द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन टु बडिज अफ युनिट मासेस भनेको दुईटै बडीको मास 1 kg 1 kg छ र तिनीहरू सेपरेट भएको डिस्टेन्स पनि युनिट नै छ भनेको 1 मिटर छ। सो 1 मिटर डिस्टेन्स एन्ड 1 kg मास को बिचमा जुन एक्जिस्ट भएको ग्रेभिटेसन फोर्स छ, द्याट इज कल्ड ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट अथवा युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। यहाँसम्म क्लियर भयो होला क्लास 10? भेरी सिम्पल। दुईटा कुरा हामीले पढ्यौँ, एउटा प्रुफ F equal G m1 m2 by d square, and next is what is universal gravitational constant. अब म अर्को व्हाइट बोर्ड युज गरेर मलाई युनिट देखाउँछु है। यस, द नेक्स्ट इज देयर, ओके, that F equal capital G m1 m2 by d square इक्वेसन युज गरेँ। यसमा
You know the SI unit of force for gravitation, that is Newton. Capital N for Newton, this is the SI unit of force. मैले capital G as it is लेखेँ भने, and SI unit of mass is kg. And obviously SI unit of the mass is also kg. M1 को unit पनि kg, M2 को unit पनि kg. भने distance को unit meter. अब हामीसित distance को square छ, भनेपछि मिटर स्क्वायर. यसलाई मैले अब इक्वेसनलाई रिअरेन्ज गरेँ, चेन्ज गरेँ भने क्यापिटल जी के हुने भयो त? ओके, न्युटन मिटर स्क्वायर यता क्रस मल्टिप्लाई भयो भने तल के हुने भयो? द्याट इज केजी स्क्वायर. So that's why the unit of gravitational constant is Newton meter square per kg square. यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ. The SI unit of gravitational constant is Newton meter square kg to the power minus 2. Value पनि थाहा भयो र युनिट पनि थाहा भयो. Value of capital G is 6.67 into 10 to the power minus 11, and the unit is Newton meter square per kg square. Okay, class 10. So we came to know the value and unit of capital G, which is called gravitational constant. अब नेक्स्ट टपिकमा गयो क्लास 10. थोरै भेरिएसन हेर्छौँ हामी. ओके, हामीसँग फर एक्जाम्पल एउटा बडी हामीसँग छ जसको मास m1 छ, m2 छ र उनीहरूको बिचको डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर d छ भने, so to find gravitation we have the equation that F is equal to capital G m1 m2 by d square. यो त क्लियर भयो. अब कहिले कहिले थोरै चेन्ज गर्यौं. अब एउटा बडी छ, ओके, अनदर बडी छ. यो बडीको मासलाई अहिले हामीले m1 नभनिकन x भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यौं. सपोज x विथ द मास अफ द बडी भने अर्को बडीको मासलाई y भनेर. र जुन डिस्टेन्स छ क्लास 10 यिनीहरु सेपरेट भएको डिस्टेन्स छ सेन्टरबाट, त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले a भन्ने सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने त्यसैले what can be the equations to find the force of gravitation? Obviously class 10 हामीसँग छ capital F equal to G, in place of m1 हामीसँग हुने बित्तिकै त x. x is the mass of first body अनि अर्को नि भयो m2 को ठाउँमा y. र अपन d भयो भने d स्क्वायर डिस्टेन्स. अहिले हामीसँग a भन्ने डिस्टेन्स छ भने obviously के भयो त a स्क्वायर. एकदम सिम्पल कुरा हो. कहिले सर्ट क्वेसनमा यसरी पनि सोध्न सक्छ. Okay, write the formula to find the force of gravitation when the masses and distance are represented by the symbols. अब नेक्स्ट अर्को एउटा चाहिँ केस छ. मानौ हामीसँग एउटा बडी छ जसको रिलेटिभली मास बिग छ, हेभेन्ली बडी जस्तै अर्थ भनौँ. ओके, र सेकेन्ड बडी छ, कुनै एउटा बडी छ. ओके, त्यो एउटा बिल्डिङ हुन सक्यो अथवा कुनै अब्जेक्ट हुन सक्यो अर्थको सर्फेसमा. अनि यो केसमा ओके अर्थको मासलाई क्यापिटल m र त्यो अर्थको सर्फेसमा भएको बडीको जुन मास छ त्यसलाई स्मल n रिप्रेजेन्ट गरे भने, र यो कन्डिसनमा चाहिँ जुन यो दुईटा बडी स्मल m मास गरेको र क्यापिटल m मास गरेको जुन अर्थ छ, ओके, यसको बिचको डिस्टेन्स भनेको अब्भियसली के हुने भयो त रेडियस शब्द जुन भनेको क्यापिटल r हो. थोरै फरक छ है, माथिको चाहिँ कन्डिसन भन्दा थोरै फरक छ. जस्तै एउटा हेभेन्ली बडी हामीले अर्थ लियौं जसको मास क्यापिटल m अनि अर्थको सर्फेसमा चाहिँ लाई भएको एउटा अब्जेक्ट जसको मास स्मल m छ, र ती दुईटा बडीलाई सेपरेट गर्ने डिस्टेन्स अहिले आफै के छ त भन्दा रेडियस अफ द अर्थ. किनभने डिस्टेन्स भनेको वी अलवेज हैव टु मेजर फ्रम द सेन्टर अफ बडी. तर अर्थको सेन्टरबाट सर्फेससम्म अथवा यो अब्जेक्टसम्म आउँदाखेरि
जुन डिस्टेन्स छ त्यो अभियसली के भयो त रेडियस अफ द अर्थ हो भने in these conditions what formula do we write to find the force of gravitation भने यस्तो हुन सक्छ है क्यापिटल F इक्वल क्यापिटल G त छँदै छ हेर कन्स्ट्यान्ट अब यसमा m1 भनेको के हुने भयो त अहिलेलाई क्यापिटल M हुने भयो भनेको मास अफ द अर्थ मास अफ द हेभली बडी हुने भयो m2 भनेको चाहिँ स्मल m चाहिँ मास अफ अब्जेक्ट अन द सर्फेस अपन जुन डी स्क्वायर छ त्यो चाहिँ के हुने भयो r स्क्वायर हुने भयो थोरै भेरिएसन छ है m1 m2 मात्र हुँदाखेरि अथवा d भन्ने डिस्टेन्स हुँदाखेरि सो वी हेभ f इक्वल g m1 m2 by d square भन्ने इक्वेसन भयो so when we use different symbols for mass and distance then we have the equations like x mass y mass र a distance छ भने फर्मुला भयो f इक्वल g xy by a स्क्वायर भयो अब यस्तो केसमा हेभिली बडीमा के लाइभ भएको कुनै अब्जेक्टको केस छ अनि त्यो टाइममा क्यापिटल M मास फर बिग बडी एन्ड स्मल m मास फर स्मल बडी भने त्यो डिस्टेन्स अनि बिट्विन दोज बडिज रेडियस अफ द हेभिली बडी नै भयो भने वी हेभ इक्वेसन f इक्वल g क्यापिटल M स्मल m बाई r स्क्वायर अब यो कन्डिसनमा आएको जुन ग्रेभिटेसन छ क्लास 10 दिस इज द ग्रेभिटी दिस इज द ग्रेभिटी यो ग्रेभिटी अनि यही ग्रेभिटीले ओके कुनै पनि हेभिली बडी अथवा अर्थ अलवेज पुश एनी अब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेन्टर हामीले कुनै अब्जेक्टलाई माथितिर अपवर्ड चाहिँ थ्रो गर्दाखेरि फेरि फर्केर जमिनमै खस्छ अर्थमै खस्छ भने देयर इज द फोर्स एन्ड द्याट फोर्स इज कल्ड फोर्स अफ ग्रेभिटी okay which is also the force of gravitation but that conditions okay we can see the motions of object falling downward or falling towards the earth or center of the earth your formula excuse me sir we have 4 minutes हजुर हजुर हो र ओके नेक्स्ट है त अब एउटा कन्डिसन बाँकी छ हामीसँग नेक्स्ट वी हेभ and this condition is what okay we have heavenly body let's say earth and just above the earth's surface where the height or distance is noticeable अलि धेरै पर नै छ धेरै माथि सर्फेसमा लाई भएको हैन धेरै माथि जसलाई फर एक्जाम्पल मेटियोर हुन सक्यो सर्फेस अफ द अर्थ हेभनली बडी छ भने त्यो टाइममा obviously we take that capital M at the mass of the earth and small m at the mass of that body so which lie high above the that is earth and from the center of to the surface obviously this distance is the radius of the earth or radius of the heavenly body and from here means from the surface up to that body and then the distance can be taken as h okay this h is for height then these are for radius so in this condition or in this case what formula can we use to find the force of gravitation between these two objects okay we can use the equations which is like this capital G capital M small m upon then r plus h whole square because r is the distance from center up to the surface again another distance is there from the surface up to that object is center it is h so r plus h is the total distance between the centers of these two bodies okay one is heavenly body another body lying just above the heavenly body so this is the equation like that and this is also from the Newton's law of gravitation okay for today this much class 10 thank you so much okay I'll show slides one slide देखाउँछु अब हामीसँग थोरै समय छ let me show there so today's topic is to derive that is Newton's law of gravitation आजको टपिक यो थियो यो फर्मुला प्रुभ गर्ने थियो अनि त्यसपछि अब यो इक्वेसनमा ओके यो न्यूटन्स युनिभर्सल लॉ अफ ग्रेभिटेशन अथवा ग्रेभिटीको जुन एक्सप्रेसन छ यसको F भनेको ग्रेभिटेशन्स क्यापिटल G इज ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट
and M1, M2 are the masses of two bodies, and D is the distance between their centers. On the same slide, so the relation between the masses and distance with the force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. यही नै हामीले आज गर्यौं आफ्नो कपीमा मैले व्हाइट बोर्डमा गरेर देखाएँ यो डेरिभेसन हो. So how can we prove the equation given by the universal law of gravitation? यसको लागि फिगर चाहियो ल्याङ्ग्वेज लेखेर र स्टेटमेन्ट सिम्बलाइज